오늘은 Problem Based Learning, 문제 기반의 학습에 대해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 전통적으로 교수는 학생들에게 이론을 가르치고 또 학생들은 그 이론을 기반으로 해서 주어진 문제를 풀게 됩니다. 이것이 전통적인 학습법이었습니다. 하지만 PBL은 기본적으로 학생들에게 주어지는 것이 바로 문제입니다. 학생들은 그러한 문제를 해결하기 위한 솔루션을 찾아가는 길을 걷게 되고 바로 그 걷는 길이 학생들에게 많은 학습 내용 또 가르침을 준다는 것이 이 PBL의 기본적인 아이디어입니다. 우선 PBL이 어떻게 시작되었을까요? 또 어떤 내용들이 들어있을까요? 20분짜리 동영상을 우선 시청하신 후에 PBL에 대해서 더 많은 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. That in order for young people to grow up and be fully engaged in the world through their work and through their life, they're going to need a broader set of skills than the traditional approach fosters. Because, like I said, in the real world, nobody asks you questions that are the final exam questions. They expect you to be able to do something with the knowledge. All of those are part of alternative, if you would, approaches to education. PBL의 이론적인 배경으로는 구성주의라는 것을 하고 있습니다. 어떤 교사가 어떤 일방적으로 이것을 배워라고 하는 것은 그 교사의 머리에서 나온 것입니다. 그런데 아무리 똑같은 걸 주더라도 우리 학생들마다 각각 이해 틀이 그 모양이, 특성이, 내용이 다르기 때문에 받아들이는 것이 다릅니다. 그래서 그 구성주의에서는 바로 그런 거죠. 각각이 갖고 있는 이해 틀이 다르기 때문에 똑같은 현상을 주더라도 다르게 이해한다. And constructivism is one philosophy that we're exploring in more depth now, but it has been around for some time. We're learning a lot more about how we learn. And as we study the process of learning, we realize that interactive learning is very powerful and that students get excited when they're interacting and not sitting passively, listening, but actually doing things and constructing. So that's where how the term is relevant. Som også skal tænke over, når man sidder foran en flok afrikanske børn i en flygtningelejr. Hvad snakker man herom? And since in the 21st century, anything that can be done digitally, anything that can be automated will be, it's those people who are resourceful enough to be able to say, well, here's a new question. I've never run into it before, but here's what I already know. Here's what I can find out easily. Here's what I have to experiment and try different things. And that's, to me, the center of constructivism and why it's become a buzzword today. There are three basic tenets to constructivism. One is that we learn through our experiences. We learn in the environment.
Okay, and your environment could be different from my environment. We might learn the same thing, so it's important to understand how we come to learn. The second part would be that the purpose for learning is some kind of a puzzlement or some kind of a conflict that makes the learner want to go and try to figure out what is causing this or what the issues are. The third part is that the negotiation of meaning is done socially. So how you understand the world, how I understand the world might be different, but we can negotiate a shared meaning. So those are sort of the three parts of it. Students, very often it assumes that students should be passive. They're a blank slate, and the teacher is presenting the knowledge to them. And students should sit in rows. If you go into a classroom, very often the teacher is lecturing, and the students are taking notes. That's a behavioralist. Students are rewarded. There are rewards for good behavior. So it's that reinforcement, the idea of reinforcement. Constructivism, on the other hand, assumes that knowledge is built, and that's why a learning philosophy is so important. Knowledge is built through interaction, through doing things, through comparing ideas. I think if you read John Dewey, who was our greatest education philosopher, who did his work around 1900, all of his work is based on the idea of very hands-on kind of learning. So you might say it's kind of American in spirit. And then in the 1920s, when we had progressive education, which my children had many years later, again, you didn't need to have the phrase problem-based learning, project-based learning, because people were doing it. The name is maybe new, but the ideas are quite old. 구성주의는 우리 머릿속에서 과연 어떤 식으로 지식이 습득되고 형성되는가를 굉장히 관심을 갖게 됩니다. 그러다가 그것을 머릿속에만 머물게 있는 것이 아니라 이제 교육학이니까 과연 학교 현장에서는 이것을 어떻게 적용할까 하면서 나타나는 것이 이제 구성주의를 학교 현장에 적용하는 어떤 학습 방법으로 나오게 됩니다. So with the adoption of the new Common Core state standards, it's the skills that we're requiring of our students have changed. And we're asking them now to be problem solvers and more in-depth thinkers and do more critical thinking. I think there's a couple reasons. One is the Common Core standards that were adopted by the United States.
or 40 of the states in the United States. They set out a set of standards that are deeper, fewer and deeper, and require students to be able to use critical thinking, make a claim, and communicate it. Project-based learning is a great way to do that. 그래서 그 구성주의 인식론에 입각한 교수 학습 방법론을 개발하다 보니까 나온 것이 프로젝트 베이스드 러닝인데요. 그것이 먼저 그러니까 구성주의가 나온 다음에 나왔다는 것이 아니라 이미 존재하고 있었어요. 그런데 그러니까 많은 사람들이 하고는 있었지만 그것이 중심되는 것은 아니었던 거죠. 그렇지만 타이밍이 구성주의가 나오고 구성주의에서 이런 얘기를 하다 보니까 이 방식이 있었는데 이거랑 맞춰보니까 너무나 그 구성주의 인식론하고 그 방법론이 너무 잘 매치가 되는 거죠. Very often it is an authentic problem, a stream that is polluted outside the school, something like that will really engage the students, and maybe parents will become a part of this project too. So it's organized in a way that puts children in the position of learning these skills that we want them to learn, to work collaboratively with each other, to identify the problem and then maybe the underlying problems, to think about what they need, what resources they will need to solve them, to go find some answers, maybe with experts in the area, or maybe on the internet, different ways of finding their access to resources. And then they have to start to put together the solution. And so that whole idea of synthesizing data and presenting it, I think, is very important for children to learn.
train teachers to use project-based learning, we're supporting them as they develop their own curricula. That means we don't give them a book and say, do everything in the book. We say, you are going to design the project yourself. So the powerful part for teachers is that they own the material. It's not a book. It's what they think of, and it's more powerful. It's a more powerful experience for the teachers because they design the teaching and learning experience for students. When you start at this school, you get assigned a team, and then we work very team-based, teachers together. And it's how we work with our subjects. So if you get here, you learn how to do it. But it's also based on the way we work in the teacher training, solving problems during your training. So we have it with us from Teachers College. Every year, each of our teachers presents, each of our teams of teachers. So, we have You worked with the 5th grade team. So the 5th grade team, the 4th grade team, all of the teams will come and they will present at what's called a tuning protocol. And they take a project, one of their projects, and they present it in front of the whole staff. And we all sit together in a circle and they present their project. And then there's a time for us to ask questions and for some reflection. And it is such a powerful tool. It's a way that each of us can know what's going on in each other's classrooms, and it's also a way of sharing resources. And so that's a way that we work to refine our projects every year. Yes, here for my team leader. Really have a team. They willing to answer my question when I have something like maybe I confused for the process. They can tell me how to do it. I think teamwork is very important. But as with anything, you don't jump into it quickly. You spend time researching, you spend time studying, you do intervisitations, you do book studies, and then you start small, and starting small is begin to create the structures in the class. So I would say, in whatever country you're talking about, needs to study what is the context, what are the main concerns, and what is the strength already. People actually don't want to change because they don't want to lose their strength, existing strength. And I can tell you most of the East Asian countries have the strength about, we are very serious about knowledge, we are very serious about examination, we are very serious about a teacher's role in the society. So the only way to do it is we say, learn from the strength of other system. So this is what I say, is we also don't copy other people. We try to seeking our own way. 우리도 많은 제도 변화가 있었습니다. 입학사정관 제도 도입하고 창의 인성 교육, 또 현 정부는 또 자유학기제 수업도 있고요. 그래서 여러 가지 지금 제도 변화를 하고 있고 선생님들도 많은 노력을 하고 있거든요. 사실은 거꾸로 수업에서도 많은 반응들이 있었고 또 배움의 공동체도 그렇고 혁신학교 같은 경우도 있었고요. 그래서 여러 가지 노력들을 하다가 이제 그게 이제 하나의 좋은 모델로 이제 나와서 그게 이제 폭발하는 거거든요. 그래서 저는 결국 그 계기를 만드는 것이 PBL이라고 생각하고요. PBL에서 몇 학교가 성공하기 시작하면 그 다음부터 확산되는 그 속도는 어느 나라보다도 빠르고 아마 폭발적일 거라고 저는 예상하고 있습니다. 정리하자면 PBL은 다음과 같은
콘텐츠 삼각형을 이루고 있습니다. 우선 학생들에게 주어지는 문제는 실생활 가장 밀접한 그러한 문제이고요. 또한 그 문제를 해결하는 프로젝트가 주어집니다. 이 PBL을 통해서 학생들은 비판적 사고를 경험하게 되고 또 창의성을 기르게 됩니다. 또한 다른 사람들과 이야기하는, 대화하는 능력, 또 협동하는 능력들을 배양하게 됩니다. PBL을 통해서 얻은 경험은 학생들에게 굉장한 성장을 선사하는데요. 왜냐하면 PBL에서 그들이 해결한 문제는 실생활과 아주 밀접한 관련을 갖기 때문에 그렇습니다. 실생활과 관련된 문제를 풀기 때문에 학생들은 더욱 흥미를 느끼게 되고 또 그렇기 때문에 나중에 그러한 경험을 바탕으로 해서 그들이 실제적인 문제를 풀어야만 할 때 이 PBL에서 얻은 경험들이 그들에게는 크게 됨이 증명되었습니다. 우선 PBL은 뭘까요? 앞서 설명드렸던 것처럼 PBL은 기본적으로 학생들에게 비구조화된 실제적인 실생활과 아주 관련이 깊은 그러한 문제가 주어지게 됩니다. 학습자들은 우선 스스로 학습 목표를 설정합니다. 좀 더 쉽게 말하자면 학생들에게 주어지는 문제는 이렇게 큰 파이라 할 수 있습니다. 학생들은 이 중에서 조그만 요 정도의 문제를 풀 수 있고요. 전체 문제를 물론 풀 수도 있지만 이렇게 조그만 문제들에 더욱 집중하게 됩니다. 이 문제를 구체화하고 이 문제를 정의한 다음 이 문제를 위해서 어떤 솔루션을 찾게 됩니다. 이 솔루션을 찾아가는 과정이 학습자들이 경험하게 되는 것들이고요. 바로 이 솔루션을 찾아가는 것이 그들이 설정한 학습 목표가 될 수 있겠습니다. 그리고 이 학습 목표에 도달하기 위해서 자신만의 학습 전략, 다시 말해서 솔루션을 찾아가는 길을 걷게 되는데 바로 이것이 PBL의 핵심입니다. PBL의 특징 중에 하나는 모든 학습이 문제로부터 시작된다는 것입니다. 그 문제는 학습 내용을 포함하고 있고 굉장히 광범위한 성격을 지니고 있습니다. 또한 우리 실생활과 아주 밀접한 관련이 있고요. 사실적이며 실제적입니다. 학습은 바로 이러한 문제를 해결하면서 이루어지는데 앞서 말씀드렸던 것처럼 어떤 주어진 문제를 해결하는 길 걸음에 따라서 학생들은 그 길에서 얻어지는 많은 것들이 학생들에게 주어지는 학습 내용이 되겠습니다. PBL의 또 다른 특징은 집단 활동입니다. 집단 활동을 통해서 학생들은 커다란 문제 중에서 어떤 문제를 풀 것인지를 함께 결정하게 되고요. 또한 가설을 세우게 됩니다. 그 문제가 어떠할 것이다 혹은 해답은 이럴 것이다 등등의 가설을 세우게 되고요. 또 그러한 문제를 해결하기 위한 다양한 해결 방안을 함께 모색하게 됩니다. 여기 함께라는 말에 유의하시면 좋겠는데요. 만약에 커다란 문제 중에 요만한 문제를 그 소그룹에서 푼다고 가정해 봅시다. 이 문제를 풀기 위한 다양한 솔루션들이 있을 수 있습니다. 자, 여기에 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션, 또 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션이 각각 다를 수 있습니다. 집단 활동 내에서 소규모 그룹의 멤버들은 이러한 문제 하나하나에 집중하게 되고 이러한 문제를 풀기 위해서 이러한 문제들에 대한 솔루션을 찾기 위해서 개별 활동을 하게 됩니다. 그리고 그들이 다시 모여서 전체 문제를 하나로 묶어서 이렇게 문제들을 풀게 됩니다. PBL의 또 다른 특징은 자기주도 학습입니다. 자기 스스로 학습 목표를 설정해야 되고요. 또 자기 주도의 참여를 통해서 새로운 지식을 습득하게 됩니다. 따라서 이 PBL에서는 어떤 교수가 특정한 가르침이나 혹은 이론을 전달하지 않습니다. 물론 어떤 그룹에서는 약간 섞어서 일부 내용을 교수가 학생들에게 전달하고
또 학생은 그걸 이용해서 또 다른 문제를 풀기도 합니다. 하지만 PBL의 기본적인 핵심은 학습자가 스스로 문제를 풀려가면서 새로운 지식을 습득한다는 것입니다. 또 그룹을 지어 문제를 풀기 때문에 스스로 적극적으로 그룹에 참여해야만 그러한 문제들을 좀 더 쉽게 풀 수 있고요. 학습자 중심의 집단 활동이 이 PBL의 또 다른 특징입니다. 자, 그러면 PBL에서 주어지는 문제는 어떤 형태일까요? PBL에서는 매우 복잡하게 얽혀있는 문제가 주어집니다. 따라서 어떤 문제를 풀어야 할 것인가, 또 어떻게 풀어야 할 것인가에 관한 해답을 끊임없이 찾게 되고요. 또 해결을 위한 정보 탐색 반추가 계속 이어지게 됩니다. 단순하거나 고정적인 해결책을 요구하지 않기 때문에 다시 말해서 해결책 자체가 상당히 모호할 수 있지만 상당히 꼬여 있을 수 있고 복잡할 수 있습니다. 또 어떤 정답이 아닌 상황에 맞는 최선의 해결책을 찾기 때문에 다양한 솔루션들이 제공될 수 있습니다. 과거 여러분께서 초등학교 그리고 중고등학교에서 어떤 주어진 해답 혹은 이 답을 찾기 위해서 노력했다면 대학에서의 PBL 교육은 다양한 최선의 해결책을 찾기 위한 어떤 노력이라 할 수 있겠습니다. 바로 이것이 PBL에서 여러분께서 경험하실 수 있는 것들입니다. 일례로 이 슬라이드에서 여러분께서 PBL에서 여러분께 주어질 만한 문제를 보실 수 있는데요. 첫 번째 문제는 혼술, 혼밥, 혼영화, 혼X세대에서 보다 안전한 생활을 할 수 있는 방법은 무엇인가라는 것입니다. 여러분 혼자 밥을 먹고 혼자 술을 마시고 혼자 영화를 본다면 다른 사람들에게 방해를 받지 않기 때문에 좋을 수 있겠죠. 하지만 밤에 혼자 된다고 생각해 보십시오. 아니면 혼자 살기 때문에 여러 가지 치안의 위협이 있을 수 있습니다. 따라서 어떻게 하면 그런 안전한 생활을 추구하면서 이런 것을 즐길 수 있을까라는 것이 문제의 예가 될 수 있겠습니다. 또 다른 문제의 예는 어떤 시에서 5명의 복지사가 3,000명의 독거노인들의 최소한의 복지를 유지하기 위해서 어떻게 할 것인가라는 것도 역시 문제의 예가 될 수 있습니다. 보시는 것처럼 문제는 굉장히 광범위하고 또 어떻게 정형화되어 있지 않습니다. 또 이 가운데 다양한 솔루션이 나올 수 있고요. 또 어떤 문제 가운데 일부분이 여러분께서 학습 목표로 삼으시고 또 풀으셔야 하는 문제일 수도 있습니다. 그 다음으로 PBL에서 어떠한 활동이나 역할들이 있는지에 대해서 생각해 보겠습니다. PBL도 학습법이기 때문에 교사와 학생으로 구성원이 이루어질 수 있습니다. 교사는 어떤 역할을 할까요? 이 슬라이드에서 보시는 것처럼 기본적으로 교수는 수업을 설계합니다. 어떠한 문제를 제시할 것인지, 또 어떻게 구성원들을 조직할 것인지, 또 어떤 스케줄에 따라서 학생들에게 PBL을 훈련시킬 것인지를 조직하게 됩니다. PBL은 매우 새로운 접근법이기 때문에 교수가 PBL에 대한 충분한 이해와 지식을 가지고 있어야만 PBL을 운영할 수 있습니다. 또한 교수는 학습 촉진자로서 학생들이 어떠한 솔루션에 다가갈 수 있도록 혹은 솔루션을 찾을 수 있도록 인도하는 역할을 합니다. 물론 교수자가 솔루션을 제공할 수도 있지만 대부분의 경우 PBL에서는 그것이 허용되지 않습니다. 교수는 단지 어떤 솔루션의 가능성이 있는지 또 어디서 그러한 솔루션을 발견할 수 있는지에 대한 힌트를 제공해 줍니다. 또한 PBL에서는 소규모의 그룹이 주로 활동하기 때문에 그 구성원들 사이에 균일한 지식에서의 균일한 어떤 일치성을 가질 수 있도록 도와줘야 합니다. 달리 말하면 모든 학생들이 비슷한 지식을 가지고 또한 비슷한 롤을 가지고 또 비슷한 어떤 그 오버로드를 가지고 일할 수 있다는 것입니다. 일을 하도록 도와줘야 한다는 것입니다.
또한 교수는 학습의 결과 평가자 역할을 하게 되는데 결과적으로 학생들이 어떤 PBL에 대한 결과를 냈을 때 그것을 평가하는 역할을 교수가 하게 됩니다. 그럼 학생들은 어떤 역할을 해야 할까요? 우선 기본적으로 이 PBL의 가장 중심이 되는 사람은 학생입니다. 학생이 주어진 문제에 대한 전반적인 분석과 그 문제를 풀기 위한 정보 탐색, 또 결과 예측 혹은 어떤 솔루션을 찾아가는 여러 가지 방법들을 스스로 해결해 나가야 되는 것이죠. 또한 학습자는 자기 주도적으로 일을 해야 됩니다. 스스로 학습을 계획하고 스스로 솔루션을 찾아가야 되고 또 스스로 평가해야 합니다. 마지막으로 학습자는 협동적 학습자로서 팀 내에서 다른 사람들에게 도움이 되는 혹은 팀 내에서 자기만의 고유의 컨트리뷰션을 갖는 역할을 해야 됩니다. 따라서 다른 팀원들과 고른 의사소통이 유지가 되어야 되고요. 또 다른 팀원들과 잘 협력함으로써 프로젝트를 보다 효과적으로 또 더 나은 방향으로 만들어 나갈 수 있습니다. PBL의 장점은 이 그림에서 보시는 것처럼 고기를 잡는 법을 알려주는 것입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 PBL에서는 그 학습자가 자신만의 전략을 개발해야 됩니다. 문제를 정의하는 것부터 시작해서 또 정보를 탐색하는 것, 또 솔루션을 찾아가는 것, 또 데이터를 분석하는 것, 또 가설을 설정하고 테스팅하는 것 등등 모든 과정을 이 학습자가 자신만의 전략을 가지고 개발해야 됩니다. 이 그림에서 꼬마는 고기를 잡기 위해서 긴 낚싯대를 사용합니다. 그런데 이 강이 아주 얕다면 아마 여러분께서는 그물을 사용해서 고기를 잡을 것을 생각할지 모릅니다. 이렇듯 어떤 문제를 푸는 방식은 그들의 능력이나 아니면 그들의 경험에 따라서 다르게 접근될 수 있습니다. 따라서 자신의 전략을 개발해야 함을 기억하시기 바랍니다. 또한 가능하면 독창적인 자신만의 전략을 개발해 보는 것 역시 매우 중요할 수 있습니다. 두 번째로 학생들은 단순히 지식을 획득하는 것뿐만 아니라 미래에서의 문제 해결에 적용할 수 있도록 PBL을 훈련할 수 있습니다. 또한 마지막으로 PBL은 소규모 그룹으로 활동하기 때문에 학습 활동 내에 서로 의사소통을 계속 유지해야 되고 또 다른 사람의 시각을 자신의 시각으로 바꾸어서 혹은 다른 사람의 시각으로 문제를 바라보는 연습을 이 PBL 내에서 해야 됩니다. 그래야만 다른 사람들과 함께 일할 수 있고 또 다른 사람들의 어떤 솔루션을 또 인정해 줄 수도 있고요. 또 그렇게 함으로써 더 나은 솔루션을 개발할 수 있게 되기도 합니다. PBL의 단계는 그림에서 보시는 것처럼 총 6단계로 이루어질 수 있습니다. 물론 다음 슬라이드에서 비슷하게 표현이 되고 있지만 우선 PBL에서는 문제를 선정해야 되고요. 그 문제 선정은 주로 교수에 의해서 이루어집니다. 그 다음 체계화하는데 이것은 선정된 문제에 있어서 어떤 부분을 풀어야 할 것인지 팀이 결정하게 됩니다. 또 그러한 과정 내에서 실제로 문제를 디파인해내고 포뮬레이션 하게 됩니다. 그 다음으로 문제를 풀기 위한 데이터 수집이 이루어질 수 있고요. 또 그러한 수집된 데이터를 기반으로 해서 팀 내에서 해결, 솔루션을 위한 브레인스토밍을 진행하게 됩니다. 그리고 각각의 아이디어에 대한 평가와 선정이 이루어지고 그 선정된 어떠한 솔루션의 적용이 있게 됩니다. 그 다음에 이 PBL 과정에서 얻게 된 프로젝트에 대한 혹은 솔루션에 대한 평가가 이루어지게 됩니다. 이 그림에서는 앞서 보신 슬라이드를 좀 더 구체화한 것인데요. 우선 PBL 문제를 위해서 팀이 구성이 되고 또 그 팀 내에서 어떤 규칙을 정해야겠죠. 그리고 또 팀 리더도 뽑아야 되고요.
또 팀서기, 그러니까 어떤 회의록을 작성한 사람도 뽑아야 됩니다. 그 다음 각자 팀원 스스로를 소개하게 되겠고요. 문제가 제시되면 이제 학습 내용이나 목표를 설정하고 또 그러한 것을 기반으로 해서 문제를 정의하게 됩니다. 그 다음에 이제 학습 내용을 추론하게 되죠. 여기서는 우리가 실제로 어떠한 솔루션을 가질 수 있는지, 또 그러한 솔루션의 평가가 이루어지고, 또 그 다음에 이제 자기주도의 학습을 통해서 그러한 솔루션의 실제 기술적인 것들, 테크니컬한 것들을 찾아내게 됩니다. 그 다음에 이제 찾아놓은 솔루션을 가지고 문제를 해결하기 위해서 어떤 액티비티가 있게 되겠죠. 또 문제를 해결하기 위한 계획도 세워야 되고, 또 문제를 실제로 해결해야 됩니다. 그 다음 이제 해결된 문제들을 발표하게 됩니다. 이것이 문제 해결 과정이 되겠습니다. 문제 형태는 아래와 같을 수 있습니다. 맨 아래에 문제 상황 시나리오가 보이시죠? 이 문제 상황 시나리오가 사실은 이 문제의 핵심입니다. 어떤 상황 속에서 이러한 문제가 발생할 수 있는지, 또 이런 상황 속에서 우리가 해결해야 되는 문제가 무엇인지를 이해해 볼 수 있습니다. 이 문제에서는 기본적으로 하고자 하는 일이 뭔가 하면 인스타카트라는 회사에서 유통을 하는 기업인데요. 300만 건에 이르는 고객 장바구니 데이터를 공개했습니다. 그런데 국내 유명한 쇼핑 CTO가 이 데이터를 이용해서 회사의 추천 시스템들을 개발하려고 합니다. 자, 어떻게 이런 시스템들을 개발할 수 있을까요? 또 어떻게 이 데이터를 우리가 분석할 수 있을까요? 아니면 추천 시스템은 어떠한 리퀘어먼트를 가져야 할까요? 이 모든 것들이 실제로 이 문제 내에서 여러분께서 푸실 수 있는 그런 문제들이 되겠습니다. 학습자의 주요 활동을 좀 살펴보면요. 기본적으로 처음에는 자기를 팀원에게 소개해야겠죠. 또 서로에게 질문하면서 서로에 대해 알아가야 됩니다. 또 소그룹의 규칙을 정해야겠죠. 또 제시된 문제를 함께 토의해야 할 텐데 그에 앞서서 사회자와 코오디네이터와 기록자, 그러니까 서기를 여러분께서 뽑으셔야 합니다. 그 다음에 이제 문제가 주어지면 토론을 진행해야겠죠. 아이디어를 서로 제시하고 또 다른 사람들의 아이디어를 잘 들어야 합니다. 질문도 해야 되고요. 또 질문에 대한 합리적인 대답을 여러분께서 제시해야 합니다. 또 알고 있는 상황 혹은 다른 사람들이 알 수 있는 상황들을 묻기도 하고 또는 말하기도 해야 됩니다. 또 이러한 것들을 잘 요약해서 이제 학습 과제, 무엇을 공부할 것인지를 분담해야 합니다. 그 다음에 이제 문제 해결을 위한 자료 수집이 일어나겠죠. 학습 자료를 검색하기도 하고 또 사람을 만나기도 하고 또 어디를 방문해서 실제 자료를 모으기도 해야 됩니다. 또 그런 것들을 잘 수집하고 조사해서 요약해서 다른 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 만들어줘야 됩니다. 그 다음에 문제를 재확인하죠. 일단 우리가 솔루션을 가지고 있기 때문에 어떤 문제를 풀 것인지를 다시 한번 확인해야 됩니다. 그래서 학습 내용들을 다시 한번 리뷰하고요. 또 의견을 제시하고 또 다시 질문하기도 하고 또 분석하기도 하고 요약하기도 합니다. 이 과정을 문제 해결을 할 때까지 이 방법을 계속 반복합니다. 마지막으로 문제가 해결되면 이제 서로에게 어떠한 솔루션이 있었는지 또 그 솔루션이 왜 유효한지를 서로 알려주고 또 다른 팀들에게 설명해 줌으로써 PBL 활동의 학습자의 활동이 끝나게 됩니다. 학생의 역할을 좀 더 자세히 들여다보면 우선 학생은 문제 해결을 위한 수행 계획서를 작성하셔야 되고요. 또 팀 내에서는 회의록 작성을 통해서 아이디어 발굴, 또 팀원의 학습 결과에 대한 논의를 기록해야 됩니다. 또 학습 목표를 설정하셔야 되고 내용도 구체적으로 만드셔야 됩니다. 또 팀원의 역할을 분담하셔야 되고 특히 역할을 분담할 때 가능하면 클리어하게
누구는 무엇을 하고 누구는 무엇을 하고 정해놓는 것이 낫습니다. 특히 누구도 역할이 너무 많지도 적지도 않게 고르게 분배하는 것이 여러분께서 반드시 해야 되는 일 중에 하나입니다. 물론 그러한 일은 쉽지가 않습니다. 사회에 나가셔도 아마도 윗사람이 일을 고르게 나눠주지 못하죠. 그런 경우 팀 내에서 분란이 쌓이고 또 프로젝트가 성공하지 않습니다. 마찬가지로 여러분께서 이 PBL을 수행하시면서 어떤 프로젝트를 할 때 특히 분담의 중요성을 꼭 기억하시기 바랍니다. 누구도 많지도 않고 누구도 적지도 않으면서 사실 어떤 사람들은 너무 쉬운 과제를 받았기 때문에 다른 어려운 과제를 한 사람이 이렇게 일을 하고 있을 때 옆에서 놀기도 하죠. 그런 일이 있어서는 결코 안 됩니다. 만약 우리 클래스 내에서 그러한 팀이 발견되면 팀 점수는 상당히 낮게 평가될 수밖에 없습니다. 문제 해결을 위해서 자기 주도 학습이 수행이 돼야 되는데 우선 자료 수집이나 또 전문가 면담, 현장 방문 등이 이에 포함될 수 있습니다. 물론 이런 PBL을 위해서 여러분이 나름대로의 비용을 부담하셔야 된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 또 팀별의 창의적인 문제 해결 방안을 제시하시고 또 서로 건설적인 토론이 이루어져야 됩니다. 그 다음에 팀원별 발표, 보고서 제출이 있게 되겠고 또 팀원 자체 평가 혹은 동료 평가 또 보고서 자체 평가를 통해서 이제 전체 PBL 과정이 끝나게 됩니다. 이 슬라이드에서는 문제 해결을 위한 자기 정년표가 보여지고 있죠. 쭉 보시면 재밌는 것들이 꽤 많습니다. 문제 해결을 위한 태도, 또 개별 문제 해결 모색을 통해서 자신이 어떤 아이디어를 잘 정리했는지를 반추해 보실 수 있고요. 또 어떻게 팀에서 문제를 해결할 수 있도록 자기가 어떤 컨트리뷰션 했는지 등등을 반추해 볼 수 있고요. 또 토론 결과를 잘 정리했는지, 자료를 잘 정리했는지, 또 정리된 자료가 잘 반영되었는지 등등을 스스로 판단해 보게 됩니다. 이러한 점검표가 여러분에게 주어질 것입니다. 물론 똑같은 점검표는 아니지만 비슷한 유형의 점검표가 여러분에게 매주 주어질 것입니다. 몇 가지의 폼을 보시면 자기 성찰지도 있죠. 아마 여러분께서 일주일에 한 번은 이 성찰지를 통해서 스스로 이 클래스에서 무엇을 했는지를 돌아보시게 될 겁니다. 문제를 분석할 때 여러분께서 꼭 유념해 두셔야 되는 몇 가지 사항을 말씀드리겠습니다. 우선 큰 숲을 먼저 본 다음에 세부적인 작은 숲을 볼 것을 말씀드리고 싶습니다. 그래서 먼저 전체 문제를 파악한 다음에 세부적인 내용들을 생각해 보십시오. 그래서 여러분께서 제시한 그러한 솔루션이 전체 문제에 어디를 해결했는지를 명확하게 이야기할 수 있도록 전체 문제를 반드시 이해하시기 바랍니다. 또 문제 상황에서 학습자의 역할을 분명히 파악해 보도록 하십시오. 여러분이 어떤 상황에서 어떤 위치에 어떤 역할을 하고 있는지를 정확히 이해해 보도록 노력하시기 바랍니다. 또 문제 가운데에서 모르는 단어나 전문 용어가 있다면 반드시 알고 넘어가시기 바랍니다. 또 문제를 통해 알게 된 사실을 정리하시기 바랍니다. 사실 문제가 주어지면 여러분이 많은 부분들을 이미 알았을 수 있습니다. 그러한 것일지라도 다 일일이 기록해 보시는 거죠. 그래서 여러분이 아는 것이 무엇인지 또 모르는 것이 무엇인지 또 팀원 간에서 어떤 부분들을 알고 어떤 부분들은 모르는지를 명확하게 이해하시기 바랍니다. 만약에 우리가 이만큼을 문제로 삼고 있는데 이만큼을 알았다면 이만큼만 문제를 풀면 되겠죠? 이만큼 요 정도의 문제를 풀기 위해서 우리가 어떤 노력을 기울여야 되는지 여러분이 곰곰이 따져보시기 바랍니다. 자, 팀 구성 원칙을 좀 말씀을 드리면요. 우선 소그룹으로 팀을 구성할 것입니다. 팀장을 선정해야 되고요. 또 팀원들은 자기소개를 통해서 자신의 관심사나 희망을 사람들에게
이야기할 수 있습니다. 회의 내용은 기록자를 선정해서 반드시 기록을 하셔야 되고요. 기록을 남기시는 것이 좋습니다. 팀원이나 팀장이나 기록자는 반드시 자발적인 자원에 의해서 선정되어야 됩니다. 억지로 누구를 지명해서는 결코 안 됩니다. 왜냐하면 이 팀장의 역할 혹은 기록자의 역할에 따라서 프로젝트가 실패할 수도 있고 성공할 수도 있습니다. 팀 규칙을 정하셔야 됩니다. 이를테면 만약에 우리가 언제 데드라인까지 무엇을 하자 했을 때는 반드시 지켜야 된다. 이 데드라인을 넘었을 때는 어떠한 페널티가 있는지까지 정하시는 것이 좋습니다. 처음에 그런 원칙을 정하지 않으면 중간에 어떤 사람이 어떤 결과물을 늦게 제출하거나 혹은 회의에 참석을 잘 안 하거나 할 때에 그 사람들에게 확실한 페널티를 통해서 경각심을 세워줄 수 있을 것입니다. 가능하면 팀 구성 내에서 친근하고 부드러운 분위기를 유지할 수 있도록 노력해야 됩니다. 그래서 친밀한 분위기를 유도하기 위해서 아이스 브레이킹을 해서 어떤 게임이라든가 물론 뭐 술을 많이 마시거나 그래서는 안 되겠지만 저녁 식사와 같은 소규모 이렇게 연회를 통해서 서로를 알아갈 수 있을 것입니다. 그렇다면 서로 그렇게 한다면 여러분께서 서로 아마 의사소통도 좀 수월하게 될 것이고요. 또 어떤 문제가 있을 때 그들에게 좀 기댈 수도 있겠죠. 그렇게 하면서 전체 팀원들 사이의 분위기가 좋아지고 그러면 당연히 PBL은 결과적으로 성공하게 됩니다. 학습 내용을 추론하는 방법에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 우선 어떤 문제가 주어지면 이 문제의 내용을 이해하게 되겠죠. 그 다음에 이 문제가 어떻게 해결되어야 되는지 여러분께 솔루션을 찾으셔야 되는데 그 전에 우리가 이 문제를 어떻게 풀 것인지에 대한 이야기를 해야 됩니다. 우선 가설을 세우는 것입니다. 만약에 어떤 문제가 주어지면 이것에 대한 해답은 이럴 것이야. 아니면 솔루션은 이런 형태가 되어야 돼 라고 가설을 세워보는 것이죠. 그 다음에 이미 알고 있는 사실들을 정리해 보세요. 그러면 우리가 만약에 풀어야 할 문제가 이만큼 있으면 이만큼 우리가 모르는 것들이구나를 이해하실 수 있고 또 여기에만 우리의 역량을 집중할 수 있을 것입니다. 그 다음에 이제 우리가 더 알아야 할 것들, 배워야 할 것들이 분명히 나오기 때문에 여러 면에서 우리가 시간도 절약할 수 있고 또 팀원들 간의 어떠한 감정적인 소비를 덜 할 수 있을 것입니다. 팀 활동 시에 문제를 우리가 해결해야 되는데 어떤 과정을 거치는지를 좀 살펴보면 우선 새로운 지식을 적용하셔야 되고요. 문제 해결을 위한 계획서를 작성하셔야 됩니다. 또 팀원별 분담을 해서 서로 조사하게 되는데 그러한 것에 대한 조사한 자료에 대해서 다른 팀원들에게 아주 자세하게 설명할 필요가 있습니다. 이렇게 함으로써 서로가 배운 것들을 서로에게 나눠줄 수 있게 되는 것이죠. 그러한 자료에 대한 의견을 제시하셔야 되고요. 또 자신이 가지고 있는 어떤 솔루션과 비교 분석을 해서 장단점을 파악하셔야 됩니다. 또 모든 논의된 내용은 기록하셔야 되고요. 또 논의 시 자신의 아이디어를 숨김없이 가감없이 부끄러워하지 말고 제시하시기 바랍니다. 또한 누가 아이디어를 제시했으면 그 아이디어는 괜찮아 혹은 그 아이디어는 좀 별론 것 같아 라고 동의 여부를 분명히 표현하시기 바랍니다. 비록 다른 사람이 여러분과 다른 의견을 제시할지라도 반드시 제시하셔야 되고요. 다른 사람이 그런 의견을 제시할 때 잘 듣고 존중하는 마음으로 그들에게 이야기해야 됩니다. 따라서 서로 자주 질문을 하고 그에 대해 친절하게 대답하십시오. 또 서로 알고 있는 것을 잘 요약 정리해야 됩니다.
팀의 의견을 요약하고 재검토하고 수정하고 나열하고 선택하는 것, 이것들이 매우 중요한 프로세스임을 기억하십시오. 튜터에 대한 얘기는 넘어가겠습니다. 앞으로 여러분께서 상당히 PBL 액티비티를 수행하실 때 여러 폼들을 가지고 보고서를 작성하셔야 되는데, 몇 가지 대표적인 폼들을 보여드리면, 우선 보시는 것이 문제 시나리오입니다. 이 문제 시나리오는 제가 드릴 수도 있고요. 저는 어쩌면 커다란 카테고리에 있는 문제를 드릴지 모릅니다. 그러면 여러분께서 이 문제 시나리오를 바탕으로 해서 여러분의 아이디어를 구체화하시고 문제에 대한 이해를 넓히실 수 있습니다. 두 번째로 주어진 문제를 분석하는 것이죠. 여기 학번과 이름이 보이죠? 따라서 개별 활동 내에서 이러한 문제를 분석하는 것들이 이루어져야 됩니다. 보시면 여러분의 생각이라든가 또는 사실, 알고 있는 것들, 그리고 우리가 어떤 러닝하는데 이슈가 있는지, 또 어떤 실천 기획이 있는지를 문제 분석지를 통해서 작성하실 수 있습니다. 또 일주일에 한 번씩은 팀 활동 보고서가 제출돼야 됩니다. 그림에서 보시는 것처럼 이제 날짜라든가 문제 해결 과정, 혹은 이것이 뭐 리퀘어먼트다, 디자인이다, 혹은 구현이다, 아니면 어떤 그 문제에 대해서 뭐 파악 중이다 등등이 될 것이고요. 누가 참석했는지, 또 어떤 주요 활동이 있었는지 등등이 기술이 돼야 됩니다. 잘 보시면 여러분께서 어떤 내용들이 팀 보고 활동에 포함되어야 되는지를 아실 수 있습니다. 또 자기 성찰 일지가 있습니다. 개인적으로 작성하시는 것이고요. 이번 학습을 통해서 무엇을 배웠는지, 또 무엇이 어려웠는지, 더 알고 싶은 것이 무엇인지, 또 학습한 내용을 어디에 적용할 수 있는지, 또 내가 무엇이 부족한지, 또 무엇을 느꼈는지 등등을 기술하시게 됩니다. 자, 이것으로써 PBL에 대한 소개는 마치도록 하겠습니다. 이 수업 이후로 여러분께서 하셔야 되는 것은 무엇인가 하면, 아래 사이트에 들어가서 여러분의 PBL과 관련된 성격을 한번 테스트해 보시기 바랍니다. 그 다음에 이미 구글 클래스룸에 소그룹 구성조사표가 올라와 있습니다. 이 안에 자기소개란이 있는데, 그 안에 이 성격 테스트에서 나온 결과를 기술해 보시기 바랍니다. 자, 이것으로써 오늘의 PBL 수업 마치도록 하겠습니다.